Hello students, welcome back in the session of elective accounting. Students, as you know, we have started with the last unit, that is unit number 4, final accounts of electricity companies. In our last session, I have explained you the pro forma of P&L statement and then after pro forma of balance sheet. P&L statement નું format અને balance sheet format તમને explain કરાવેલા હતા, and then after I have explained you the all the notes from note number 1 to 30, right? બધી notes છે એ પણ તમને explain કરેલ હતી. So now from today we will start with the practical examples of electricity companies, right? So give the heading practical examples, and now students I will calculate the 4 questions over here. અહીંયા હું 4 sums છે calculate કરીશ, right? 1 or 2 sums I will give you in your homework. 1 or 2 sum તમને હું homework માં આપીશ, right? These 4 sums are available in your blue color textbook, right? આ 4 sums એ તમારા blue cover page વાળી textbook માં available છે. So those who don't have this textbook, એટલે જેમની પાસે આ textbook નથી, for them I will share the question to you in the group. હું તમને એમના માટે question છે share કરીશ. So get the photocopy of that by today. તો આજના દિવસમાં એ print છે કરાવી લેજો, right? So let's start with the question number 1 given in your blue cover page textbook on page number 232. Question number 1. Keep the textbook in front of you and read the question, right? Following is the information of Saurashtra Electric Supply Limited as on date 31st March 2018. Prepare profit and loss account statement in a prescribed form according to New Indian Companies Act 2013. Here in this question, one electricity supply company is there. The name of the company is Saurashtra Electric Supply Limited, right? તમને એમના કયા યર એન્ડિંગની ડિટેલ્સ આપે છે? 31st March 2018. What are we supposed to prepare? Here આ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જ છે, એટલે અહીંયા ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં તમને P&L સ્ટેટમેન્ટ જ પ્રિપેર કરવા માટે કહે છે, રાઈટ? શું લખે છે કે prepare P&L statement in a prescribed form according to the New Companies Act 2013. That means we need to prepare the P&L statement in a vertical format as per the new provisions of the Indian Companies Act 2013. કઈ રીતે? સ્ટુડન્ટ્સ, ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપનીનો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય, રાઈટ, એ તમે જ્યારે રીડ કરો એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય કે તમને ખાલી P&L અકાઉન્ટ પૂછે છે, ખાલી બેલેન્સ શીટ પૂછે છે કે બંને પૂછે છે. એવી કોઈ ફિક્સ નથી સ્ટુડન્ટ્સ કે ક્યારે શું પૂછે. સો તમારે બંને માટે તમે રેડી હોવા જોઈએ. તમને ફોર્મેટ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ અર્લિયર વિથ નોટ નંબર સિક્વન્સથી યાદ હોવું જોઈએ, રાઈટ? સો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપનીનો, ફર્સ્ટ give the heading in your book. Question 1, page number 232. Write down statement of P&L account of Saurashtra Electric Supply Limited. Write down the company name, Saurashtra. Write down over here, Saurashtra Electric Supply Limited for the year ended on 31st March 2018 in accordance with Schedule 3. Okay, આ રીતે ના આપો તો ચાલશે. Just write down as per the Companies Act or Indian Companies Act 2013. Heading આપતા આવડે સ્ટુડન્ટ્સ. Statement of P&L account of Saurashtra Electric Supply Limited for the year ended on 31st March 18 as per the Indian Companies Act 2013. તમને ફોર્મેટનો ખ્યાલ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? 4 columns are required. આપણે 4th column પ્રીવિયસ યર માટે ડ્રો કરીએ છીએ, બટ એનો કોઈ યુસેજ છે નહીં. ફોર્મેટમાં છે એટલે આપણે ડ્રો કરવાની રહેશે. અહીંયા શું લખશો?
તમારું કરંટ યર કયું છે? એઝ ઓન 31st માર્ચ 2018 એન્ડ તમારું પ્રીવિયસ યર એમના માટે શું થાય? 31st માર્ચ 2017, રાઈટ? ઓકે, ફર્સ્ટ કોલમ પર્ટિક્યુલર્સ એન્ડ સેકન્ડ વન નોટ નંબર. હવે એક્ઝામમાં જ્યારે તમારી સામે ક્વેશ્ચન આવે અને તમને ખ્યાલ છે કે પીએનએલ સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરવાનું છે, ત્યારે આ રીતે હેડિંગ આપી આ આખું ફોર્મેટ છે આ જ રીતે લખી લેવાનું, વિથ હેડિંગ એન્ડ નોટ નંબર, રાઈટ? નોટ નંબર અને હેડિંગ સહિત આ આખું ફોર્મેટ છે લખી લેવાનું. પછી હેડિંગ શું આપવાનું? નોટ્સ ટુ એન અકાઉન્ટ. પછી તમારે એમને રિલેટેડ બધી નોટ્સ છે પ્રિપેર કરવાની છે. બટ કઈ રીતે? હમણાં તમને કરાવું છું સ્ટુડન્ટ્સ એટલે ખ્યાલ આવશે. બધી નોટ્સ પ્રિપેર કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. જે પણ નોટ હોય એ જ રિક્વાયરમેન્ટમાં એ જ નોટ્સ તમારે પ્રિપેર કરવાની. એ કઈ રીતે ખ્યાલ આવે? રીડ ધ ક્વેશ્ચન. તમને સ્ટેટમેન્ટ છે આપેલ છે ક્વેશ્ચનમાં. ફર્સ્ટ છે સેલ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી અંડર સ્પેશિયલ કોન્ટ્રાક્ટ, રાઈટ? એવું હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો બાજુમાં નોટ નંબર છે ને એ નોટ ડાઉન કરી લેવાના કે કયું ટ્રાન્ઝેક્શન ક્યાં નોટ નંબરમાં આવશે. તમારી પાસે આ અવેલેબલ છે જ, રાઈટ? આ સ્ટેટમેન્ટ છે જ તમારી પાસે. એટલે તમારે શું કરવાનું? એક્ઝામમાં તમે પેપરમાં આ આખું સ્ટેટમેન્ટ છે લખી નાખેલું હશે પહેલા. પછી પેન્સિલ હાથમાં લઈ અને ક્વેશ્ચનના ટ્રાન્ઝેક્શન જોતા જવાના અને તમારા પેપરમાં તમે જે આ સ્ટેટમેન્ટ લખેલ છે તે બાજુમાં પેન્સિલથી રાઇટ કરતા જવાનું કે આ નોટમાં આવશે. એટલે તમને ખ્યાલ આવી છે કે આ નોટ મારે નીચે પ્રિપેર કરવાની રહેશે. ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે સેલ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી અંડર સ્પેશિયલ કોન્ટ્રાક્ટ. અત્યારે તમે શું કરશો? અત્યારે તમારી બુકમાં લખી નાખજો ફોર્મેટ, પછી બાજુમાં પેન્સિલ રાખી ટેક્સ્ટ બુકમાં જોતા જાઓ. સેલ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી અંડર સ્પેશિયલ કોન્ટ્રાક્ટ. સેલ કરો છો ઇલેક્ટ્રિસિટી, તો કંપની માટે આ શું કહેવાય? ઇન્કમ કહેવાય. ઇલેક્ટ્રિસિટી રિલેટેડ ઇન્કમ, તો એ ક્યાં નોટમાં આવે? એક તો રેવન્યુઝ છે ઇન્કમમાં આવશે. કઈ નોટમાં આવશે? ફર્સ્ટમાં જ. રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન્સ. ઓપરેશન્સ મીન્સ ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપનીને એમના કામની કઈ રેવન્યુઝ ઇન્કમ છે એ મળે છે, તો આ એ જ ઇન્કમ છે. એટલે તમારી બુકમાં જ્યાં તમે આ ફોર્મેટ આખું લખો છો ક્વેશ્ચન વનનું, બરાબર? એ ક્વેશ્ચન વનના ફોર્મેટમાં તે બાજુમાં પેન્સિલથી રાઇટ કરી નાખો કે તમારે આ નોટની રિક્વાયરમેન્ટ થશે. એમાં તમારે આ ટ્રાન્ઝેક્શન લખવાનું છે. નેક્સ્ટ, સેલ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી ફોર લાઇટિંગ. અગેન ઇન્કમ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ. ઇલેક્ટ્રિસિટી સેલ કરો છો લાઇટિંગ માટે, રાઈટ? તો ઇન્કમ જ છે. કયા નોટમાં આવશે? અગેન નોટ નંબર 21માં જ આવશે. આ સમજાય છે? એટલે ત્યાં તમે ઓલરેડી ટીક કરેલું જ છે સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે આ નોટ છે એ તમારે પ્રિપેર કરવાની રહેશે. નેક્સ્ટ, પરચેઝ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી. પરચેઝ કરો છો તો કંપની માટે શું કહેવાય? એક્સપેન્સ કહેવાય. અને એ પણ શેનો છે? ઇલેક્ટ્રિસિટીનો. તો એ ક્યાં નોટમાં થશે? એક્સપેન્સીસમાં ચેક કરો કઈ નોટમાં આવે? પરચેઝ ઓફ પાવર સ્ટોક. પાવર સ્ટોક મીન્સ ઇલેક્ટ્રિસિટી પરચેઝ. એટલે એ થશે નોટ નંબર 24માં, રાઈટ? એટલે ત્યાં ટીક કરો પેન્સિલથી અહીંયા બાજુમાં, અહીંયા આવશે. નેક્સ્ટ, સેલ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી એઝ પાવર. અગેન ઇલેક્ટ્રિસિટી સેલ કરો છો તો ઇન્કમ થાય છે, તો કઈ નોટમાં જશે? નોટ નંબર 21માં. એ તો તમે ઓલરેડી ટીક કરેલી જ છે અહીંયા, રાઈટ? નેક્સ્ટ, રિપેર્સ ઓફ પબ્લિક લાઇટિંગ. પબ્લિક લાઇટિંગનો રિપેરિંગ એક્સપેન્સ છે કરો છો. આ એક્સપેન્સ ક્યાં આવે સ્ટુડન્ટ્સ? અહીંયા એક્સપેન્સીસમાં જુઓ ક્યાં જશે? એ નથી તો એમ્પ્લોય રિલેટેડ, નથી ફાઇનાન્શિયલ, નથી ડેપ્રિસિએશન, નથી પરચેસ. તો ક્યાં આવે? અધર એક્સપેન્સીસમાં જશે. તો અધર એક્સપેન્સીસની બાજુમાં પેન્સિલથી ટીક કરો. રિપેરિંગ છે એ ક્યાં જશે? નોટ નંબર 28. નેક્સ્ટ, સેલેરી ઓફ પ્રોડક્શન એન્જિનિયર. પ્રોડક્શન એન્જિનિયર સેલરી તમારા એમ્પ્લોયની સેલરી છે, તો એ કઈ નોટમાં જશે? તો કે નોટ નંબર 25, એમ્પ્લોય બેનિફિટ એક્સપેન્સીસમાં. નેક્સ્ટ, સેલરી ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એન્જિનિયર. અગેન તમારા એમ્પ્લોયની સેલરીનો એક્સપેન્સ જ છે એટલે ક્યાં જશે? નોટ નંબર 25. તમે ત્યાં ટીક કરેલ જ છે ઓલરેડી. નેક્સ્ટ, લોન ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ બેંક ચાર્જીસ. લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ અને બેંક ચાર્જીસ તમે પે કરો છો, રાઈટ? તો એ તમારા માટે કેવો એક્સપેન્સ કહેવાય? આમાંથી ચેક કરો કઈ નોટમાં મૂકશો. એ થશે ફાઇનાન્શિયલ એક્સપેન્સ, રાઈટ? કે લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ અને બેંક ચાર્જીસ. તો એના માટે ટીક કરો અહીંયા પેન્સિલથી નોટ નંબર 26. નેક્સ્ટ, રિપેર્સ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર્સ. ટ્રાન્સફોર્મર્સનો રિપેરિંગ એક્સપેન્સ એ પણ થશે તમારો અધર એક્સપેન્સ. વાય? બીકોઝ અહીંયા ક્યાંય નહીં આવે.
એટલે એ તો તમે ટીક કરેલ જ છે ઓલરેડી. નોટ નંબર 28. નેક્સ્ટ, on the second side, first is given meter rent. મીટરનું રેન્ટ મળે છે કંપનીને, તો આ ઇન્કમ છે એ પણ એમના ઓપરેશન્સ રિલેટેડ, એમના વર્ક રિલેટેડ ઇન્કમ છે, તો એ ક્યાં જાય? નોટ નંબર 21 માં. તમે ઓલરેડી ટીક કરેલ છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, સેલરી. સેલરી એક્સપેન્સ અગેન ક્યાં જશે સ્ટુડન્ટ્સ? એમ્પ્લોયની સેલરી જ હોય, સો અગેન નોટ નંબર 25 ત્યાં જ આવશે એમ્પ્લોય બેનિફિટ એક્સપેન્સીસમાં. નેક્સ્ટ, પેનલ્ટી ઇન્કમ ફ્રોમ પાવર થેફ્ટ. તમને પેનલ્ટીની ઇન્કમ થાય છે પાવર થેફ્ટની, રાઈટ. તો આ ઇન્કમ તમે રેકોર્ડ ક્યાં કરશો? આ ઇન્કમ તમારે રેકોર્ડ કરવાની થશે ઓવર હિયર, યુ કેન સી, રાઈટ. એ ઇન્કમ તમે રેકોર્ડ કરશો અધર ઇન્કમમાં. વાય? બીકોઝ તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી સેલ કરતા નથી થતી, તમે જે પાવર થેફ્ટ થાય છે, પાવરની ચોરી થાય છે, એના ઉપર તમે પેનલ્ટી લગાડો છો, તો એ થશે તમારી અધર ઇન્કમ. વાય? બીકોઝ આ કાંઈ તમારો બિઝનેસ નથી, આ કાંઈ તમારી રેગ્યુલર ઇન્કમ ન હોય પેનલ્ટી, રાઈટ. એટલે કઈ નોટ નંબરમાં જશે? અધર ઇન્કમ. તો અધર ઇન્કમ છે ટીક કરો, રાઈટ. નેક્સ્ટ, રેન્ટ પેઇડ. અધર એક્સપેન્સીસમાં જશે સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા એક પણ માં આવે નહીં, સો રાઇટ ડાઉન અધર એક્સપેન્સીસમાં રેન્ટ પેઇડ. નેક્સ્ટ, ઓડિટર્સ ફીસ અગેન નોટ નંબર 28 other expenses. Then legal expenses again note number 28. Then wages and gratuity. wages કોને પે થાય? એમ્પ્લોઈઝ ને, વર્કર્સ ને, તો એ ક્યાં જશે? નોટ નંબર 25. Then sundry income from fee, right. sundry income mean other income, તો એ ક્યાં આવે? નોટ નંબર 23, right. જે નોટ્સ ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે લખો છો સ્ટુડન્ટ્સ, એ બાજુમાં પેન્સિલથી ટીક કરજો જે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે. નેક્સ્ટ, બેડ ડેટ્સ. બેડ ડેટ્સ પણ અધર એક્સપેન્સ છે, તો એ થશે નોટ નંબર 28. નેક્સ્ટ, ડેપ્રિસિએશન એન્ડ એક્સપેન્સીસ રિટર્ન ઓફ. ડેપ્રિસિએશન છે કઈ નોટમાં થશે? નોટ નંબર 27 ડેપ્રિસિએશન એન્ડ અમોર્ટાઇઝેશન. આ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે, તો બાજુમાં પેન્સિલથી ટીક કરો, રાઈટ. નેક્સ્ટ, સબસિડી ઓન સેલ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી ફ્રોમ હોલ્ડિંગ કંપની. હોલ્ડિંગ કંપની તરફથી તમને સબસિડી છે મળે છે, તો એ શેમાં જશે સ્ટુડન્ટ્સ? સબસિડીની ઇન્કમ ક્યાં રેકોર્ડ કરો છો? નોટ નંબર 22 રેવન્યુ ફ્રોમ સબસિડી એન્ડ ગ્રાન્ટ્સ. નેક્સ્ટ, પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ. ટેક્સ પ્રોવિઝન કઈ નોટમાં લેશો? લાસ્ટ નોટ છે સ્ટુડન્ટ્સ, નોટ નંબર 30 કરંટ યર ટેક્સ ઓર ટેક્સ પ્રોવિઝન, એમાં થશે, એટલે એ ટીક કરો. હવે જુઓ સ્ટુડન્ટ્સ, તમારી બુકમાં તમે જ્યાં P&L અકાઉન્ટ લખેલ છે ક્વેશ્ચન 1માં પહેલા તો શું લખો છો? આખું P&L અકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ લખી નાખો છો. હવે તમે એમાં બાજુમાં પેન્સિલથી આ ટીક કરેલા છે નોટ નંબર. હવે જોતા જાઓ કઈ કઈ નોટ્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29 ની રિક્વાયરમેન્ટ થાય નહીં, તો એ ડ્રો કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, એ નથી પ્રિપેર કરવાની, એન્ડ ડાયરેક્ટલી 30. હવે શું કરશો? નોટ્સ ટુ એન અકાઉન્ટ. આ બધી નોટ્સ છે ડ્રો કઈ રીતે કરશો? જે નોટ્સ છે એમનું હેડિંગ આપી દેવાનું નોટ નંબર સહિત. નોટ નંબર 21 રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન્સ, 22 રેવન્યુ ફ્રોમ સબસિડી ઓર ગ્રાન્ટ્સ, then 23 other income, 24 purchase of power stock, then 25 employee benefit expenses, then 26, 27, 28 and 30. કઈ નોટ કેટલી લાઇન્સની પ્રિપેર કરવી એ તમને ક્વેશ્ચન જોશો, આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન સમજશો, બાજુમાં ટીક કરતા જશો એટલે આઈડિયા આવી જશે, રાઈટ. હવે તમારું વર્ક શું છે? ખાલી આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન જે તે રિસ્પેક્ટિવ નોટમાં તમારે રેકોર્ડ કરવાના છે. અહીંયા ડેબિટ કે ક્રેડિટ સાઇડ નથી સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે તમારે કન્ફ્યુઝન થાય નહીં, રાઈટ. ફરીથી ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન રીડ કરું છું. સેલ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી અંડર સ્પેશિયલ કોન્ટ્રાક્ટ, તો એ નોટ નંબર ક્યાં છે? તો કે ઇન્કમ ફ્રોમ ઓપરેશન, એટલે નોટ નંબર 21. રાઇટ ડાઉન ફર્સ્ટ વન, સેલ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી અંડર સ્પેશિયલ કોન્ટ્રાક્ટ. અમાઉન્ટ લખો સ્ટુડન્ટ્સ, 1,50,000 rupees. Next, sale of electricity for lighting. Again, income છે ઇલેક્ટ્રિસિટી રિલેટેડ,
સો નોટ નંબર 21 માં જ રેકોર્ડ કરશો. લખો નંબર 2 સેલ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી ફોર લાઇટિંગ અમાઉન્ટ 3 lakh rupees. નેક્સ્ટ વન પરચેઝ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી પરચેઝ કરો છો તો એક્સપેન્સ છે, તો એ ક્યાં જશે? નોટ નંબર 24 પરચેઝ ઓફ પાવર સ્ટોક. રાઇટ ડાઉન નંબર 1 પરચેઝ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી અમાઉન્ટ 97,000 rupees. નેક્સ્ટ સેલ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી એઝ પાવર. અગેન ઇલેક્ટ્રિસિટી સેલ કરો છો તો ક્યાં જાય? નોટ નંબર 21. રાઇટ ડાઉન ત્યાં નંબર 3 sale of electricity as power amount is given 3,80,000 rupees. Class સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? Then repairs of public lighting repairing expense છે તો એ નોટ નંબર ક્યાં થશે? 28. રાઈટ? repairs of public lighting amount 19,800 rupees. Next salary of production engineer employee related expense છે તો નોટ નંબર 25. write down number 1 salary of production engineer amount 24,000 rupees. Next salary of distribution engineer again employee related expense, so write down ત્યાં જ લખો number 2 salary of distribution engineer amount 18,000 rupees. Next loan interest and bank charges financial expense છે, so in note number 26 write down number 1 loan interest and bank charges amount 27,700 rupees. Next repairs of transformers ની repairing expense છે, right? ક્યાં થશે? note number 28 other expenses માં લખો second repairs of transformers 10,500 rupees. Next meter rent ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપની માટે તો મીટરનું રેન્ટ એ શું કહેવાય? ઇન્કમ, રાઈટ? તો એ ક્યાં થશે? રેકોર્ડ નોટ નંબર 20. ઓકે, એ રેકોર્ડ થશે નોટ નંબર 21 માં જ. ત્યાં રેકોર્ડ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. ફોર્થ વન મીટર રેન્ટ amount is 8,000 rupees. Next salary છે એમ્પ્લોય રિલેટેડ એક્સપેન્સ. ક્યાં રેકોર્ડ કરશો? નોટ નંબર 25 salary amount 2,40,000 rupees. Next penalty income from power theft પેનલ્ટીની ઇન્કમ છે તો આ કઈ ઇન્કમ કહેવાય? અધર ઇન્કમ, રાઈટ? ઓકે, તો એ ક્યાં રેકોર્ડ કરશો? other income note number 23 penalty income from power theft amount 5,000 rupees. Next rent paid again other expense છે, so note number 28 rent paid amount 85,000 rupees. Next one auditors fee again other expense છે, so write down number 4 ત્યાં જ લખો auditors fees amount 12,000 rupees. Next legal expenses again note number 28 legal expenses amount 15,000 rupees. Next wages and gratuity employee related expense છે, so write down in note number 25 number 4 wages and gratuity amount 60,000 rupees. Next sundry income other income છે તો એ ક્યાં જશે? નોટ નંબર 23 other income. ત્યાં લખો second one sundry income amount 2,000 rupees. Next one bad debts other expense માં આવશે સ્ટુડન્ટ્સ. આગળના ચેક કરો, એક પણ એક્સપેન્સીસ માં આવે નહીં. So write down in note number 28 6 bad debts amount is 7,500 rupees. Next depreciation and expenses written off depreciation and expenses તો એ કઈ નોટ થશે? નોટ નંબર 27 write down number 1 depreciation and expenses written off amount 24,300 rupees. Next subsidy on sale of electricity from holding company સબસિડી મળે છે હોલ્ડિંગ કંપની તરફથી
તો એ કઈ થશે નોટ નંબર 22 સબસિડી ઓન સેલ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી. ત્યાં લખો amount 2 lakh rupees. And last one, provision for tax provision is given, right? So last note number 30, tax expenses and provision. એમાં લખો number 1, tax provision amount 20,000 rupees. હવે આ ક્વેશ્ચનમાં તમને કોઈ બીજા એડજસ્ટમેન્ટ છે આપેલા છે નહીં, એટલે હવે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ કરવાના બાકી નથી. તો સિમ્પલી વી જસ્ટ નીડ ટુ ડુ ધ ટોટલ. હવે તમારે ખાલી શું કરવાનું છે સ્ટુડન્ટ્સ, બધી નોટ્સનો ટોટલ વન બાય વન બધી નોટ્સ છે જોતા જઈએ. ફર્સ્ટ નોટ રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન, મેક અ ટોટલ કરતા જાઓ સ્ટુડન્ટ. હાઉ મચ? 1,50,000 plus 3 lakh plus 3,80,000 plus 8,000 rupees. The total will come 8,38,000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ, આ સમજાય છે? This is the total of note number 21. આ તરત જ ક્યાં રેકોર્ડ કરશો? તમારા સ્ટેટમેન્ટમાં, રાઈટ? તમે લખેલી છે નોટ નંબર 21 રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન, ત્યાં અત્યારે અમાઉન્ટ હવે રેકોર્ડ કરો 8,38,000 rupees. તમારે ખાલી નોટ્સના ટોટલ જ અમાઉન્ટ અહીંયા ટ્રાન્સફર કરવાના છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ નોટ રેવન્યુ ફ્રોમ સબસિડી એન્ડ ગ્રાન્ટ્સ, એક જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, સો ટોટલ કેટલો થશે 2 lakh rupees, રાઈટ? તરત જ આ ટોટલ ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાનું? તમારા સ્ટેટમેન્ટમાં નોટ નંબર 22 ત્યાં લખો સામે 2 lakh rupees. નેક્સ્ટ નોટ નંબર 23 ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, તો ટોટલ વિલ કમ 7,000 rupees, રાઈટ? ટોટલ છે તરત જ ક્યાં ટ્રાન્સફર કરશો? સ્ટેટમેન્ટમાં, રાઈટ? નોટ ડાઉન નોટ નંબર 23 ટોટલ 7,000 rupees. નેક્સ્ટ વન નોટ નંબર 24 પરચેઝ ઓફ પાવર સ્ટોક, ટોટલ શું થશે 97,000 rupees. તરત જ ટોટલ ક્યાં ટ્રાન્સફર કરશો? તમારા સ્ટેટમેન્ટમાં, ત્યાં નોટ નંબર 24 માં લખો 97,000 rupees, રાઈટ? નેક્સ્ટ નોટ નંબર 25 ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, 24,000 પ્લસ 18,000 પ્લસ 2,40,000 પ્લસ 60,000 rupees. So the total will come 3,42,000 rupees. આ નોટ નંબર 25 નો ટોટલ તરત જ ક્યાં ટ્રાન્સફર કરશો? તમારા સ્ટેટમેન્ટમાં, ત્યાં લખો નોટ નંબર 25 સામે 3,42,000 rupees. નેક્સ્ટ નોટ નંબર 26 ટોટલ કરો, ટોટલ વિલ કમ 27,700 rupees. આ ટોટલ ક્યાં ટ્રાન્સફર કરશો? સ્ટેટમેન્ટમાં, તમારા નોટ્સની સામે લખો 27,700 rupees. Then after note number 28. Okay students, એક નોટ બાકી છે 27 નંબર નોટ depreciation, ટોટલ કરો 24,300 rupees. તરત જ ટોટલ છે ટ્રાન્સફર કરો તમારા સ્ટેટમેન્ટમાં 24,300 rupees. નેક્સ્ટ નોટ નંબર 28 ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, નોટ નંબર 28 નો 19,800 પ્લસ 10,500 પ્લસ 85,000 પ્લસ 12,000 પ્લસ 15,000 પ્લસ 7,500. So the total will come 1,49,800 rupees, right? તરત જ આ ટોટલ છે ટ્રાન્સફર ક્યાં કરશો? તમારા સ્ટેટમેન્ટમાં, write down the total 1,49,800 rupees. Note number 28, right? તમે જે નોટમાં લાસ્ટમાં ટોટલ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ, જ્યાં જે હું હાઇલાઇટ કરું છું ત્યાં તમે શું કરશો? સર્કલ. લાસ્ટ નોટ 30 ટોટલ વિલ કમ 20,000 rupees. ત્યાં ટોટલ કરી નાખો સ્ટુડન્ટ્સ, સ્ટેટમેન્ટમાં મૂકો નોટ નંબર 30 ટેક્સ પ્રોવિઝન 20,000 rupees. ચલો અહીં સુધી હવે ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? ક્વેશ્ચન એકદમ ઇઝી છે, ખાલી તમને એટલો જ આઈડિયા હોવો જોઈએ કે કઈ નોટમાં કયું ટ્રાન્ઝેક્શન આવે અને નોટ નંબર અને આ ફોર્મેટ યાદ હોવા જોઈએ, એટલે ક્વેશ્ચન એકદમ ઇઝી છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ?
હવે શું કરશો? પહેલા તો રેવન્યુઝ નો ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. 8,38,000 plus 2 lakh plus 7,000 rupees. So total of revenue will come 10,45,000 rupees. આ ખ્યાલ આવે? હવે તમે એક્સપેન્સીસ નો ટોટલ કરો છો. અહીંયા નોટ નંબર 29 માં કોઈ ડિટેલ નથી તો ત્યાં શું કરશો? ડેશ. એક્સપેન્સીસ નો ટોટલ કરો. 97,000 plus 3,42,000 plus 27,700 plus 24,300 plus 1,49,800. So the total will come 6,40,800 rupees. થર્ડ પોઈન્ટ તમારા સ્ટેટમેન્ટમાં શું છે? તમારે પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે બિફોર એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી આઇટમ્સ એન્ડ ટેક્સીસ. કઈ રીતે મળે? તો કે 1 minus 2 that means income minus expenses. કરો. Income 10,45,000 minus expenses 6,40,800 rupees. So the profit will come 4,04,200 rupees. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ? ઓકે. એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી આઇટમ્સ તમને કોઈ ક્વેશ્ચનમાં આપતા નથી તો ત્યાં શું કરશો? ડેશ. એટલે ફરી પાછો પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ છે શું થશે? 4,04,200 રૂપીસ. ક્લિયર થાય છે? રાઈટ? હવે અહીંયાથી તમારા ટેક્સ અમાઉન્ટ છે માઇનસ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. 4,04,200 minus tax provision 20,000. So the profit will come 3,84,200 rupees. Profit after tax. Here your statement is completed. અહીંયા તમારું સ્ટેટમેન્ટ છે શું થશે? કમ્પ્લીટેડ. ક્વેશ્ચન આખું ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય એક્ઝામમાં તમારે પહેલા ફોર્મેટ લખી જ નાખવાનું. આ જ રીતે નોટ નંબર સહિત ખાલી અમાઉન્ટ જ બાકી રાખવાની. પછી ક્વેશ્ચન રીડ કરતો જવાનો અને તમે જે ફોર્મેટ લખેલું છે ત્યાં સામે ટીક કરતા જવાનું કે આ નોટ્સની રિક્વાયરમેન્ટ થશે. પછી એ નોટ્સ બધી પ્રિપેર કરી પછી તો તમારે ખાલી એ ટ્રાન્ઝેક્શન નોટમાં જ મૂકવાનું છે. ડેબિટ ક્રેડિટની પણ કોઈ ઇશ્યુ છે નહીં. તો અહીં સુધી ક્લિયર? બધી નોટ્સ છે એ કમ્પલસરી છે આન્સરમાં. રાઈટ? એ નહીં કરો તો માર્ક્સ છે કટ થશે. રાઈટ? So notes are important. So here with this, the question is completed and we are ending up our session. Thank you very much. Have a nice day.